लो जी, सियालकोट का बादशाह राजा सलवान होया। सलवान के घरे तेज छवि जिहदा गुरु गोरखनाथ ने नाम बदल के चरंगीनाथ रखे, उस पूਰਨ का जन्म होया। पूਰਨ का जन्म गंडमूल नक्षत्रां दे विच। ये नक्षत्रां दे भी अड्डो अड्डी चरण ने, भाग ने ज्योतिष के अनुसार। पहले चरण दे विच माड़ा है, दूजे दे विच माड़ा है, तीजे चौथे दे विच जन्म होवे जां तां ओह जोगी बनूगा सिद्ध सिरे दा ते जां राजा होऊगा। ये तीजे ते चौथे चरण दीयां घड़ियां ने गंडमूल नक्षत्रां दीयां। हुण उन्हां दे विच जन्म होया। पिता नूं हुक्म लाता कि 12 साल वास्ते तू ਇਹਦਾ दर्शन नहीं करना, ਇਹਦਾ मूँह नहीं देखना। राजे ने भोरा बनवाया, भोरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ, ਦੁਲਦੁਲ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि राजा के घरे राजा ने खुराकां का तोड़ा होंगे। पल गया 12वें साल चो एक दिन रहदियां माया ने बड़े चाव दे नाल माता इच्छरा ने हार श्रृंगार ला के सुरमा वगैरह पा के श्रृंगार के पूरी तरह अपने प्यारे पुत नूं कहा कि जा बाप की कचहरी जाके अज सारिਆਂ ਨੂੰ प्रणाम करी ਅਤੇ आदर सत्कार ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ਜਾਂ जय श्री राम जो भी है कहने जबान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पिता श्री ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ जिन्हें भी उत्थे खड़े सी बैठे सी सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम सत श्री अकाल जो भी होया कहा। बड़ा खुश होया राजा सलवान, छाती नाल ला लिया, ताकत दे उत्ते बराबर बिठा लिया। माँ मेरे लाल सारी कचहरी आशा कर उठी भी बड़ा माँ ने बई लियाकत वाला पुत जम्मिया। क्योंकि कई बार असीं कह दिंदे आम गल है, आ तेरा ताया आउंदा ते मार डंडा, आ फलाना आ गया कहते हैं। ये खेडां असीं पुट्ठियां आप सिखाउने आ बच्चों नूं, कसूर फिर बच्चों का कढ़दे आ। क्योंकि जे पहले ही बच्चा वधिया तलीम वधिया उन्होंने सिखाया होवे, जिवें गुरबाणी च लिखिआ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव बंदप सहोदरा। ये 4 चीज़ां गुरु ने जमदे इंसान दियां जे समझे तो सब तो पहला गुरु जे भगवान का दर्जा रखती है तो वो माँ है जिहड़ी 9 महीने पेट दे विच रख के फिर आप गिले सौ सारी रात बच्चा पेशाब करता बिस्तरे से, उत्थे आप पहना, बच्चे नूं सुक्के पाउणा, फिर बच्चे का हर तरीके नाल ख्याल रखना। थोड़ा जिहा बड्डा हुंदा फिर कहण लग जांदा तुसीं की करिआ पहाड़ों पत्थर ले आए हो तुसीं। ये आम फितरत है साडी, क्योंकि कलयुग है। पहला नहीं सी बच्चे इउं करदे, बड़ा माँ प्यो का आदर सत्कार करदे सी। कभी पहला सुनिया भी बिरध आश्रमां च रुलदे ने माँ प्यो, अज रुलदे ने। अज वो भी रुलदे ने। खब्बी खान देखे ने मैं आश्रमां दे विच, जिहड़े माँ प्यो उत्थे बैठे उन्हां नूं दुरसीसां गालां दिंदे ने कि तुहाडा कख ना रहे, वो थोनू पाल पड़ोस के एडा करिया पढ़ाया, थोनू ऐ पदवी के लायक बनाया, अज असी बिरध आश्रम च बैठे हाँ। सुतरघार है ऐसे बच्चों से। लो ध्यान देना, जो प्यो ने बड़ा लाड़ प्यार करके कहता लै बेटा तेरी धर्म माँ तेरी मासी लूणा दे कोई पुत्र नहीं है, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठी वो भी तेनू उड़ीकदी हो, जा ਉਹਨੂੰ भी मत्था टेकिया नमस्कार करिया। हुण पूर्ण
ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੂਣਾ ਪਈ ਹੈ ਪਲੰਘ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ। ਕਸੂਰ ਇੱਥੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਲੂਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੋਰਨ ਹੋਵੇ ਕੀਚ ਮੈਂ, ਬਿਖ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਰੀ ਨੀਚ ਪੈ, ਚਾਰੋਂ ਲੀਜਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਨੀਚ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ 90 ਨੂੰ ਢੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਬਹਿੰਦੇ? ਰਲ ਸਕਦਾ? ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਗੋਰ ਮੰਗੇ, ਬੀਬੀ ਛੇਜ ਭਾਲੇ, ਭੜੂਏ ਜਰਾ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੇਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰ ਛੇਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਣੀ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਲਦਲ ਬਸ਼ੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਬਾਫੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਐਸੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਚਲਾਏ ਬਾਣ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਾਮ ਨੇ ਬਾਣ, ਜਾਗਿਆ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡੇਗਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਨਾ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੀ ਸੇਜ 'ਤੇ, ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਊਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਨਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪੂਰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਪੂਜਣ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਬੰਦੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਡੈਣ ਮੈਂ, ਲੈਣਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਬਦਲਾ, ਬਣ ਜਾ ਸਦੈਣ ਮੈਂ, ਧਰਤੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਲਾਲ ਜਦ ਨੈਣ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਧੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਔਰ ਧੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਰੂਪ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਡੈਣ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰਨਾ ਬਦਲਾ। ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੂਧਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਡੱਕਰਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੀ, ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ 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 ਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਰਾਣੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ
ਮੁੱਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਣੀ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੈਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਗ ਜਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਵੜ ਦੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਝਾਕੇ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਕੱਟ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੌਣ? ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪੂਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਵੀਰੋ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਖਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਨਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਚੱਕ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੌਦਾਗਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਪੰਡਾਂ ਵੱਲ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਧੰਦੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਤੜਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਲਾਅ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂ ਚੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੜਿਆ। ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ। ਕੁੱਤਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਰੇ ਪਏ ਦੇਖੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗੀ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਿੱਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਦੋਏ ਨੇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਤ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਹੀ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਦ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰਨਾ ਜਾਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰੀ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਏ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕੂਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੜਤੀਆਂ, ਆਹ ਗੋਡੇ ਦੋਨੇ ਅੱਡ ਕਰਤੇ।
ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਨੇਤਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਰਤ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਚਿਬੜਾ ਵਾਂਗੂ ਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਨੈਣ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਡੀਆਂ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭੰਨੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਰਤ ਦਾ ਛੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਮੱਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਇਹ ਛਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਰਿਆਈ ਤਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਸਬਰ ਕਰਿਆ। ਉਧਰ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ 'ਚ ਬਰੇਤੀ ਹੈ, ਬਰੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਧੂਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕਰ ਨਾਥ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਡੋਰੀ ਤੂੰਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪਿਆ, ਗਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ, ਆਹ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਆਹ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਕੱਢਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਟੁੰਡ ਆਹ ਤੂੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਅੜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੂੰਬੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਪਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰਬੀ ਠੀਕਰ ਨਾਥ ਵਗੈਰਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਕੋਲੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਭੱਜਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਮ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੁੰਨਿਆ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਰਗੜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੁੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਓਏ, ਜਿੰਨ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਗਾਲਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੰਨ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਰਨ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਤਾਗਾ ਥੱਲੇ ਵਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਗਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨੇਤਰ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 16 ਆਨੇ ਸਰੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ।
ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਗੋਰਖ। ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾ ਖੜਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਟੱਲੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੂਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਜੱਤ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਬਣਾਤਾ, ਨਾਂ ਧਰਿਆ ਚਰੰਗੀ ਨਾਥ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਨ ਨਾਂ ਬਦਲਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋਗ ਦੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 12-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਰਨੇ ਗੋਹੇ ਚੁਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੂਣੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਢੋਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਸਾਰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਚੱਕਾ ਦੀਆਂ ਬਗਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਬਗਾ ਮਾਰੇ ਚਿਮਟੇ ਬਗਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਰੰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਂ ਵਾਕਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ 29 ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਗਲੀ, ਆ ਲੱਖ ਨਰੰਜਨ, ਆ ਲੱਖ ਨਰੰਜਨ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਲੱਖ ਨਰੰਜਨ ਕਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਪਈ ਆ ਸੁੱਤੀ, ਜੇ ਜਾਗ ਪਈ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਆ, ਜਾ ਵਗ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਗੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਪੂਛ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ। ਰਾਣੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਏ ਮਗਜ ਖਾਧਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰ 'ਚ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਕੱਟ ਲੈ 84। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਖੜਿਆ ਆ ਕੇ। ਰਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਥਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮਗਰ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਿਆ ਦਜ਼ਾਰ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਾਦੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਦੂ ਭਾਗ, ਤੀਜਾ ਜਾਦੂ ਲక్ష్ਮੀ,
ਚੌਥਾ ਜਾਦੂ ਰਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਨ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਠੰਡੀ ਸੀਤ, ਠਰ ਗਿਆ ਕਾਲਜਾ, ਪਾ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਜੋਗੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਜੋਗੀਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਟੱਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਨਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੋ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਲਿਟਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਤੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬਗਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਆ ਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਆ ਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਗੀਆ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਖੂਹ 'ਚ ਨਾ ਸੱਟ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ 1400-1500। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਸਿੱਧਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਧ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਾ ਦੇ ਚੋਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡਾ ਖਵਾਇਆ, ਆ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾ, ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਹਲਵਾਈ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਸਮੋਸੇ ਪੱਕਣ, ਅਲਮ ਗਲਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਟਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕਰਾਰੀ ਲਿਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਕਹੀ ਜੀ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ 360 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਕਾ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੂਹਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਨ, ਮਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਣ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟਕਿਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਝੁਰਮਟ, ਲਾਗੇ ਨਾਥ ਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਤੀਆਂ ਲਾਈ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਜਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ, 2-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰੋਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਗੋਰਖ, 2 ਜਾਣੇ ਲਗੋਟੇ ਦੇ ਜਤੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਥ ਰੱਜ ਲਏ, ਸਮੋਸੇ ਸਮੂਸੇ ਚਟਣੀਆਂ ਡੁਬੋ ਖਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਓਏ ਪੂਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਜੋਗੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਤੇ ਮਾਂ ਲਿਆ ਪੁੱਤਾ। ਡੱਕ ਡੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਕਿਸੇ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਗੋਰਖ ਜੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਬੇਟੀ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਜੱਤੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੰਗ। ਫਿਰ ਅੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੀ ਚੇਲਾ ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰਨ ਚਰੰਗੀ ਨਾਥ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਟਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਝੰਜਟ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਲਿਆ, ਲਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿਮਟਾ ਜਾ ਧਰਦੇ ਪਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿਮਟਾ ਚੁਮਟਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਰਾਣੀ, ਮੌਜ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਮੂਣਾ ਜਾ ਆ ਜਟਾ ਜੁਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਮੰਗਾਉਣੀ ਆ, ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਨਾਈ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਫਲੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇ ਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਗਏ ਨਾ ਬੌੜਦੇ, ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਲੋਕੋ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜੋ ਗੋਲੀਓ ਇੱਥੇ ਭਾਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਦੋਗੀ ਜੀ ਐ ਹੋ ਕੇ ਉਹਲੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗੇੜਾ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਰਫੂ ਚੱਕਰ। ਜਾ ਬੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਲੇ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ, ਰੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਰੂਹ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਬੋਲ ਬਦਲਾ ਕਦ ਦਵਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਜੱਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੱਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤੇਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੜ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋਗੀ। ਜਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵਗ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਬਾਗ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਧੂਣਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਥ ਆਇਆ। ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਜਟਾਧਾਰੀ ਜੋਗੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਬੈਠਾ ਬਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਥਾਸਤੂ।
ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਓ। ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਪਤ ਪੇਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵਾਂ। ਗੋਲੀਓ ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ। ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਦੇ ਧੂਣੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਗ ਜਾਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ 5-7 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਭੜਕ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰਨ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪੂਰਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨਾ ਆ ਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਭੇਖ ਜਾ, ਛੱਡ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ, ਇਹ ਭੇਜ ਨਾ ਗਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ। ਰਾਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਰਾਜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਜੋਗੀ ਰੁੱਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਬਾਬਾ ਰੁੱਖੜਦਾਸ ਸੀ, ਮਗਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੁੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋਗੀ ਚੰਦਨ ਸਮਾਨ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਰਾਣੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਧੂਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਤੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਦਾਰ ਔਰਤੇ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਜਤੀ ਸਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੜਵਾਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਭਲ ਰਾਜਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਾਏ ਉਹੇ ਜੇ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਪੈਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਰਸਾਲੂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਾਏ ਉਹੇ ਜੇ ਜਾਏ, ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਭਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਾਲੂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।